आपण शुणुचंती व्यासवाणी। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला। या शुभ्र वस्त्रामृता। या वीणा वरदंड मंडित करा। या श्वेत पद्मासना। या ब्रह्मा श्रुत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती। निशेष जाड्या नमस्कार व्यासवाणी खबर सहित मु रामचंद्र। प्रथमे मुख्य खबर। फकीरमोहन विश्वविद्यालय आंतर्जातिक उत्सव उनुरुम उद्यापित। राज्य में अस्पद्वारा कार्यकारी हेब गोदावरी मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय योजना। जुक्त 2 परीक्षा पर आसंता 12 तारिख समस्त केन्द्र को प्रश्नपत्र पठाଯିब। बजेट अधिवेशन प्रथम दिन में संसदर उभय गृह को संबोधन कले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आज साधारण बजेट उपस्थापन करेंगे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। चीनरू इलेक्ट्रोनिक यान आमदानी को नहीं चिंता प्रकट कला भारत। महिला जुवा T20 विश्वकप फाइनाल रे प्रवेश कला भारत। एवं राज्य में शीतर प्रभाव कमिवा नहीं आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पूर्वानुमान। एवं संपूर्ण खबर। फकीरमोहन विश्वविद्यालय आंतर्जातिक पर्व उनुरुम उद्यापित हो जाइछि। ए उद्यापनी समारोह में विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर संतोष कुमार त्रिपाठी, स्नातकोत्तर परिषदर अध्यक्ष प्रोफेसर भास्कर बेहेरा, कुलसचिव कोकुमिना दास उपस्थित रही। ए उद्यापनी दिवस देशर विभिन्न प्रांतर आसीथिबा कलाकार मानकु कुलपति प्रोफेसर संतोष कुमार त्रिपाठी मानपत्र सहित संबोधन करथिले। चलित वर्ष उनुरुमर तृतीय तथा शेष दिन में विश्वविद्यालय समस्त शिक्षक शिक्षयित्री अणशिक्षक कर्मचारी छात्र छात्री माने जोगदे नृत्य गीतर ताले ताले नाची उठिथिले। चलित वर्ष फेब्रुआरी 8 तारिख जुक्त 2 थियोरी परीक्षा हाथ में कम समय थिबारु उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षरु जोरदार प्रस्तुति करा जाइछि। तारीख घोषणा सहित परीक्षा केन्द्र चिन्हट प्रक्रिया सरीछि। 1267 केन्द्र में एथर थियोरी परीक्षा अनुष्ठित हेब। गोटे समय कला विज्ञान वाणिज्य एवं धंदामूलक विभागर परीक्षा आरंभ होउथिबारु प्रश्नपत्र सुरक्षा उपर प्राथमिकता दिया जाइछि। प्रतिवर्ष परि एथर मध्य 2टी पर्यायर परीक्षा परिचालना हब प्रश्नपत्र पठाजिब। प्रथम पर्यायर फेब्रुआरी 12 रु 15 तारिख मध्य विभिन्न विषय प्रश्नपत्र गुड़िक जीव। उपांत तथा दूर जिला गुड़िक हब गुड़िक प्रथम प्रश्नपत्र पठाजिब। स्वतंत्र गाड़ी सुरक्षा कर्मी एवं सीएचएस कर्मचारी प्रत्यक्ष तत्वावधान में प्रश्नपत्र पठाजिबा कार्य अनुष्ठित हेब। परीक्षा केन्द्र में केतेक संख्यार प्रश्नपत्र आवश्यकता रही से संपर्क में जणाइबाकू उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षरु अध्यक्ष मानक कुहाଯାଇଛି। संसद में बजेट अधिवेशन गतकाली ठारू आरंभ होइछि। अधिवेशन प्रथम दिन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा मिलित अधिवेशन को संबोधन करिसेंति। अधिवेशन को संबोधन काल में राष्ट्रपति कहिसेंति जे भारतर विकास यात्रा रे अमृत कालर दृश्य सफलता नूतन शक्ति पाउछि।
ସରକାରଙ୍କ ତୃତୀୟ ଅବଧିରେ କାର୍ଯ୍ୟର ଗତି 3 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗରିବ, ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ, ଯୁବକ ଏବଂ ମହିଳା ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବା ସହ ସରକାର ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ନୀତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରି ଅତିରିକ୍ତ 3 କୋଟି ପରିବାରଙ୍କୁ ନୂତନ ଘର ଯୋଗାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ 5,36,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପାଣ୍ଠି ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଦେଶର ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର 6.3%ରୁ 6.8% ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ଗତକାଲି ସଂସଦରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିବା ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀର ଚାହିଦା ଦୁର୍ବଳ ରହିବା ଏବଂ ଦେଶ ଭିତରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ କାରଣ ପାଇଁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କମ୍ ରହିଛି। ତେବେ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2024-25ରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର 6.4% ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟରେ ରହିଛି ଯେ 2027 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ବିକଶିତ ହେବାକୁ ହେଲେ 2 ଦଶନ୍ଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାର୍ଷିକ 8% ହାରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ICC 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ମହିଳା T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ତୃତୀୟ ସଂସ୍କରଣ 2025 ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗତକାଲି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର 2ଟି ଯାକ ସେମିଫାଇନାଲ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଫାଇନାଲ ଖେଳାଯିବ। ଓଭାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିରେ ଭାରତ 9 ୱିକେଟରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରି କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିଜୟ ପାଇଁ ଭାରତ ସମ୍ମୁଖରେ 114 ରନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ରଖିଥିଲା। ଜବାବରେ ଭାରତ 15 ଓଭର ଖେଳି 1 ୱିକେଟ ହରାଇ 117 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏବେ ପାଣିପାଗ ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଅନୁରୂପ ଭାବେ ପାରାଦୀପରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 6 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ରହିବା ସହିତ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 5.1 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଚାନ୍ଦବାଲିରେ 4.2 ଡିଗ୍ରୀ, କଟକରେ 3.7 ଡିଗ୍ରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 3.2 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି 2 ଡିଗ୍ରୀରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲଗାତାର 10 ଦିନ ଧରି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ତଥା ଫେବୃଆରୀ 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପକୂଳ ସମେତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ 3ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାଣୀ। ଏଥିରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗଠନରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଭୂମିକା। ପିଲାମାନଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗଠନ, ଭାବପ୍ରବଣ ସ୍ଥିରତା, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ସୁସ୍ଥତାରେ ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ପିତାମାତା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଛୋଟ ବୟସରୁ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବେଶରୁ ବହୁତ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଶିଶୁ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ପ୍ରେମ, ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଖୋଲା ମିଳାମିଶା ଏକ ଉନ୍ନତ ଭାବେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ। ଯେତେବେଳେ ପିତାମାତା ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସହାନୁଭୂତି ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆପଣାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ମୁକାବିଲା କରିବାର ପଦ୍ଧତି ବିକଶିତ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଅତ୍ୟଧିକ ସମାଲୋଚନା, ଅବହେଳା କିମ୍ବା ଚାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରୋଇ ପରିବେଶ ଚିନ୍ତା, କମ୍ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଗୁରୁଜନମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପାୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଖୋଲା ଆଲୋଚନାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା। ଏହା ସହିତ ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର କୌଶଳ ଶିଖାଇବା ଦରକାର। ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା, ଖେଳ ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ସମୟ ସହିତ ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଭଳି ଆତ୍ମରୁ ଯତ୍ନ ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପିଲାର ଭାବପ୍ରବଣ ଏବଂ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତାରେ ଅବଦାନ ରଖନ୍ତି। ଶେଷରେ ଅଭିଭାବକମାନେ ପିଲାର ଶାରୀରିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କ ମାନସିକତାର ପୋଷଣ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହା ସ୍ଥିରତା, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଖୁସିକୁ ବଢ଼ାଏ। ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।